Out here on the behalf of American Corner, Viratnagar है हामी आज एसेम्बल भएको छौँ एउटा इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम गर्नको लागि चाहिँ स्पेशली द युथ अफ Viratnagar are here to have an active interaction as well as discussion on the entrepreneurship opportunity, especially let's say that opportunity on this entrepreneurship in spite of the all odds that we face and the political instability which we are having in our country recently and for few many years हैन यस्तो माहौलमा पनि for a hope that entrepreneurship really can flourish in our country and the youth of this country should not go out for the better future. We can have a better future and prosperous things in our country in spite of all. त्यो कुराको लागि एउटा इन्टरेक्सन गर्नलाई हामी एसेम्बल भएको छौँ. त्यसको लागि पनि thank you for everybody giving your precious time. And without any formalities, we'll go further for the program. And I would like we have two distinguished guests with us today. It's Prashun Nepal sir. He is the managing director of National Development Institution, as well as Chandra Upadhyay sir. He is a lecturer from Mahendra Morang. So without any wasting time, I would like to invite sir into the floor to present his presentation. Thank you. First of all, thank you, Shashi, for this kind introduction, and thank you, American Center, for hosting this program. And it's a great pleasure to be back in Viratnagar after 15 years. As I was telling the other day, I've been living in the US for last 22 years, so neither I speak a good English, neither I speak a good Nepali. So, म नेपाली इंग्लिश से दुवै मिक्स गरेर बोल्छु. नेपाली नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ? अंग्रेजी मात्र बुझ्ने कोही हुनुहुन्छ? नेपाली पनि बुझ्नुहुन्छ है सबै? अलिकति मेरो आफ्नै अलिकति गर्दाखेरि अलिकति तपाईहरुले म को हो भनेर सुन्नलाई अब मेरो बारेमा अलिकति बताउँ है. म पाल्पा जिल्लामा जन्मेको रिटायर्ड ब्युरोक्रेटको छोरा हुँ. काठमाडौँमा हुर्केँ. सिद्धार्थ वनस्थलीमा एसएलसी गरेँ, आइएससी पनि तय गरेँ, त्रिचन्द्रमा बिए गरेँ. त्यसपछि म 1993 मा अमेरिका गएँ एज ए स्टुडेन्ट, F1 स्टुडेन्टमा गएँ. अनि त्यसपछि त्यहाँ पढेँ, अन्डर ग्रेजुएट गरेँ, ग्रेजुएट गरेँ. मैले ग्रेजुएट गरेको स्कुलको नाम हो थन्डरबर्ड. द्याट इज एक्चुअली नम्बर 1 इन इन्टरनेसनल बिजनेस. इट इज स्टिल नम्बर 1. इट्स बेटर देन हार्वर्ड, MIT on international business. I have traveled, worked in more than 20 countries, and seen places like Great Wall, Eiffel Tower. मैले यो मात्र किन भनेको छु भने तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला. मैले भनेको कुरामा there is some value in it. So मैले त्यो आफ्नो एक्सपिरियन्स as we say in that part of the world is coming from the horse's mouth. है र म आफै एन्टरप्रेन्योर पनि हुँ. मैले I worked for a training organization. There I learned the tricks of the trade, and then I said, okay, maybe this is time to establish my own business. So International Development Institute is my entrepreneurial journey. The institute I founded in Washington in 2007, and through that organization we organize training programs, workshops, seminars, study tours for public sector officials from developing countries in various economic development related topics, often funded by USAID, the World Bank, the Asian Development Bank, and all others. Sir, त्यो IDI को त हजुरहरुले एकचोटी उ पनि कन्डक्ट गर्नुभएको थियो हैन नेपालमा रिसर्च पनि कन्डक्ट गर्नुभएको थियो. IDI बाट एउटा प्रोग्रामहरु पनि के अगाडि गर्नुभएको चाहिँ कुरा गर्नु मसँग सक्छु सबै शेयर गर्नु. अर्को चाहिँ म अर्को फेरि हाम्रो एकजना बसन्त अधिकारीजीलाई पनि एक्नोलेज गर्न चाहन्छु. I understand he is doing great things in Viratnagar, especially in youth entrepreneurship and trying to convince these youth to become entrepreneurs. Many of you may have attended his last Thursday's program. I understand he does in one of the hotel around here. Okay.
अब मैले चाहिँ तपाईँलाई किन यो भन्न खोजिरहेको छु भने म अमेरिकामा 22-23 वर्ष बसेँ होइन। अनि सबै बुझी आउँदाखेरि entrepreneurship is a good thing to pursue. Not everyone can become entrepreneur, but it is for some people it's good thing to pursue. हेर्नुहोस् तपाईँ काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ, you only get wages. If you are an entrepreneur, you are only thinking about your business. And you might be thinking in while you are in the, as soon as you wake up or just going to bed or even wherever you are going, you are always constantly thinking about the business. But if you work for someone else, that benefit goes to the employer. Right? मैले अब जब नगर्नुस् भनेर डिस्करेज गर्न खोजे होइन, तर आई एम टेलिङ यु द बेनिफिट्स अफ एन्टरप्रेन्योरसिप. सो युथहरू मैले हाइली इन्करेज गर्छु तपाईँहरूलाई कन्सल्टिङ एडभाइजिङ गर्ने चन्द्रजी हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ. मैले पनि आई विल बी होपफुली आई विल बी कमिङ मोर अफ्टन हियर टु एडभाइज यु, टु मेन्टोर यु फर your entrepreneurial journey. मैले चाहिँ कसरी सिकेँ भन्दाखेरि म सानै हुँदाखेरि पनि हुन त मेरो बुवाहरू मेरो काकाहरू सबै सरकारी जागिरी भए पनि सानो हुँदाखेरि पनि मलाई भन्थे कि मेरो अलिकति बढी रौँ थियो है, त्यसरी त्यो रौँ भएको मान्छेलाई भैँसी पाल्यो भने फाप्छ भन्थे कि. मेरो समटाइम म बिजनेस भैँसी पाल्नु पर्ला भनेर सोचिरहन्थेँ मैले. भैँसी त पालिएन तर यसो एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ ट्राई गरिँदैछ अब है. मलाई त्यही भन्थे. अनि म अमेरिकामा काम गर्दाखेरि पनि मेरो बसहरू इन्डियन इरानियन बसहरू थियो. मलाई लाग्थ्यो उनीहरूले काम यसरी गराउँथे है, गराउने नै भए है. अनि मलाई चाहिँ अब जस्ट दे विल गिभ मी पिनट्स जस्ट टु सर्भाइभ होइन. अनि त्यसबाट पनि मलाई के भने होइन, म कुनै दिन म आफै बस भयो भने त म कमाउँछु पनि अनि इम्प्लोइलाई दिएर राखेको चाहिँ मेरो हुन्छ भन्ने चाहिँ म सोध्थेँ कि. मलाई त्यसैले यो एन्टरप्रेन्योर बन्नुपर्छ भन्ने जागरण भनौँ, इन्लाइटमेन्ट त्यसरी आयो मलाई. अनि अब अर्को के भने अमेरिकामा र अरू देशमा पनि ग्रोथ अफ बिजनेस चाहिँ स्मल बिजनेसले चाहिँ ग्रोथ गरे हुन्छ है. अमेरिकामा 66% चाहिँ स्मल बिजनेसले कन्ट्रिब्युट गरे हुन्छ. त्यस कारण हाम्रो नेपालकोमा पनि हामीले नेपालको विकासको लागि स्मल बिजनेस एन्टरप्रेन्योरसिपको ग्रोथ हुन जरुरी छ. गभर्मेन्टले चाहिँ सबैलाई जब प्रोभाइड गर्न सक्दैन. जब प्रोभाइड गर्ने इन्जिन चाहिँ स्मल बिजनेसै हो. सो स्मल बिजनेसहरूको लागि चाहिँ अब एन्टरप्रेन्योर्सहरू हुनु पर्यो. नेपाल जतिको अपर्च्युनिटी भएको अथवा नेपाल जतिको राम्रो देश मैले चाहिँ देखाएको छैन है. अरू म नगएको अरू अब कति देशमा भयो भने चाहिँ थाहा छैन है. तर मैले गएको देशहरूमा चाहिँ नेपाल जतिको अपर्च्युनिटी भएको र नेपाल जतिको राम्रो देश देखेको छु. म अफ्रिका पनि गएको छु, ल्याटिन अमेरिका पनि गएको छु, एसियामा धेरै गएको छु, युरोप सबै गएको छु है. मैले नेपाल जतिको राम्रो देश देखाएको छैन. यो चाहिँ मतलब लास्ट बुलेट त्यो छ, ल्यान्डस्केप अफ नेपाल फर अल सर्ट्स अफ टुरिज्म. इट इज अ ट्रुली इट्स अ हेभन इन द अन द अर्थ है. अब नेपालमा हेर्नुहोस्, ल्यान्ड छ, पानी छ, घाम लाग्छ, एबल ह्यान्ड्सहरू छन्. वी हेभ एभ्रिथिङ. एन्ड हाम्रो सर्भिस र हाम्रो प्रडक्ट्सको लागि चाहिने मार्केट हो. हाम्रो नेपालै पनि एउटा बिग इन्टरनल मार्केट हो. प्लस नेक्स्ट लुक एट बिहार, लुक एट युपी, 200 millions, 100 millions राइट देयर. हामीले जे कुरा प्रड्युस गरे भने हामीलाई बजारको समस्या चाहिँ हुँदैन. वी क्यान सेल इट है. अर्को चाहिँ के भने अब अमेरिका युरोपहरू डेभलपमेन्टको लेभलमा यहाँ माथि छ, हामी यहाँ तल छौँ
भनेपछि they are kind of a saturated, mature economy. But we have a long way to do get there. So these all offers the opportunities, potentials. So we can catch up. त्यो गर्नलाई हामीलाई धेरै कुराहरू छ. अर्को चाहिँ छलाङ मार्ने भन्छ नि बाबुरामले छलाङ मार्ने भन्छ. So we can take the opportunity of others development. We don't have to do from the scratch. I mean, we saw color television. We didn't have to go through the black and white. I mean, there are many scientific, technological things that we can get. So, I'm live from Karnasaksu, right? Between two largest economies, the availability of land, sun, right? तपाईँहरू यदि बिचमा केही क्वेसन छ भने पनि हटाएर सोध्नु भयो. I don't mind, है. हाम्रो यतातिरको कल्चर के छ भने टिचरले पढाएको सुनि मात्रै राख्ने भन्ने छ है. तर उता हामीले चाहिँ टिचरहरूसँग चाहिँ बढी इन्टरेक्सन गर्छौँ हामी. सबैलाई बढी सुनेर बस्ने. ओके. We don't like that. हामीले त्यस्तो भने हामीलाई what we feel, either you are not interested, either you are not prepared, or you are not getting it anything. सबैभन्दा ठुलो कुरा त सर यहाँ गर्नै दिँदैनन्. कादान्ने प्रवृत्ति धेरै छ. तपाईँले भनेको कुरामा सत्यता छ. तर त्यो पनि को हो त तिनीहरू? They are the people we elected. हैन तपाईले भोट दिएको हैन उहाँले भोट दिएको नि त्यही मान्छेहरू हुनु हो. Why are we electing them? अनि यो चाहिँ मैले खास स्पेशली यो टार्गेट गरेको those youths who want to migrate to other countries, right? Other countries ma migrate गर्दाखेरि it's not easy. I'm telling you, it's not easy. Right? खैर अब अमेरिकामा त that level of discrimination is low compared to other countries. Anyone can claim, you know, I'm American. है बाटो म पनि अमेरिकन भइसकेको छु. Please don't take otherwise, है. Anyone can be American. American can look like काले पनि अमेरिकन हुन्छ, गोरे पनि अमेरिकन हुन्छ, चाइनिज पनि सबै अमेरिकन हुन्छ. तर still I feel I don't belong there. त्यो फिलिङको राख्न जरुरी त छैन. अब त्यसमा मेरै साथीहरू, इभन मेरै रिलेटिभहरू चाहिँ के भन्छ, okay, I'm done with Nepal. I'm here. I'm happy. I will bring my families here if they want to come. I have nothing to do with Nepal. Somehow I'm not able to take their positions, and you know I feel sorry, and I feel my relation is back here, my sentiment back here, and I feel like doing something back here. You know? And that's the reason I'm here this time for 2 months, just to understand the ground reality as to what we can do for youths to become entrepreneurs, to do things on their own. To study लागि I'm here. My family are still in the US. My daughter and my wife suffering the cold. सुन्नुभयो होला धेरै स्नो परेको छ बसेको ठाउँतिर. So they are there. तर म चाहिँ मेरो छोरी कलेज गएपछि I want to devote more time here. Because I want to share what I learned, and I want to inspire youth to become entrepreneurs and learn from my experience. अब त्यहाँ चाहिँ ग्यास चाहिँ पाइपबाटै आउँछ है. अनि इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हावाबाट आउँदैन, न्युक्लियर सिलिन्डरबाट आउँछ. ग्यास चाहिँ पाइपबाटै आउँछ. सबै कुरा कम्फर्ट छ है. तर मेन्टल कम्फर्ट चाहिँ नहुन सक्छ. धेरै दौडधुप गर्नुपर्छ. We are always running like a chicken head cut off, है. Kind of एउटा स्ट्रेस हुन्छ. हुन त मलाई चाहिँ आजकल अलिक कम छ, किनभने I'm entrepreneur, whatever I do, हैन. मलाई आफूलाई हो भन्ने हुन्छ. र त मलाई स्ट्रेस के हुन्छ भने एन्टरप्रेन्योरलाई पनि क्लाइन्टको त स्ट्रेस हुन्छ. त्यसकारण कसरी जहिले पनि I'm always thinking about business development, how to bring more business, कसरी पाइपलाइन फिल गर्ने. That's the interest I have. That's the stress I have.
अर्को चाहिँ हामीले एउटा के इनिसिएट गरेका छौँ भने इट्स स्टिल इन प्लानिङ प्रोसेस, थिङ्किङ प्रोसेस. For those who want to become entrepreneurs, we will provide some kind of support, advising, mentoring. You just come up with ideas that you believe in. Then we will work together to develop business plan. We will assist in access to finance. We will assist in business registration. We will assist in marketing, our social media, whatever is needed for entire ecosystem of entrepreneurial journey. We can become a partner. We can work together. Obviously, we will have to arrange some kind of arrangements, and then we can work together. यसमा चाहिँ के भने तपाईहरुलाई जे कुरामा इन्ट्रेस्ट छ नि त्यो कुराको बिजनेस गर्नुस् के. So if you do what you like, you never feel like working. Every day is holiday for you. यदि कसैको काम मन नपरेको काम गर्न पर्यो भने न काम गरे जस्तो हुन्छ. But if you do what you like, then every day is holiday for you. Because even if I'm in the holiday, I'll be doing the same thing. Okay? So त्यो साइकोलोजी लिएर काम आफ्नो इन्ट्रेस्ट प्यासन भएको कुरा गर्नुभयो भने आई थिंक यु विल बी बेटर. अनि अर्को एउटा इन्टरप्रेन्योरको मैले के भन्नु छ भने इन्टरप्रेन्योर्सहरूले चाहिँ they see some problem and they see the way of solving that problem, and in the process they make money. They monetize while solving the problem. मानिलियो यहाँ धेरै लामो कपाल पालेको मान्छेहरू बसिरहेछ भने कोही नाउले त त्यो देख्छ नि हो यहाँ कपाल पालेको मान्छेहरूको कपाल काट्नु चाहिँ सोलुसन भयो. त्यो सोलुसनमा दे मेक मनी. Need gap identify गर्नु पर्यो. Need gap identify गर्नु. That's the business. अर्को चाहिँ फेरि मैले अस्ति तपाईँलाई त राम्रोसँग थाहा छ यो इक्जाम्पल. अर्को इक्जाम्पल के छ भने अब एन्टरप्रेन्योरहरूले कसरी देख्छ भने जुन कुरा कोही एन्टरप्रेन्योरले त्यसलाई नेगेटिभ लिन्छ, खास वर्करहरूले चाहिँ नेगेटिभ लिन्छ, एन्टरप्रेन्योरहरूले पोजिटिभ लिन्छ. फर इक्जाम्पल अब अस्ट्रेलिया के अरे अफ्रिकामा कोही एउटा जुत्ता कम्पनीको मान्छेलाई पठाउनुहोस् अस्ट्रेलियामा, उसले के रिपोर्ट दिन्छ, हो अस्ट्रेलियामा त कसैले जुत्ता अफ्रिकामा कसैले जुत्ता लाउँदैन, यहाँ मार्केट छैन भनेर पठाउँछ अफ्रिकामा. तर अफ्रिकामा एउटा एन्टरप्रेन्योरलाई पठाउनुहोस्, उसले के भनिरहन्छ, ओहो यहाँ त कति जुत्ता चाहिन्छ, कति चाहिँ सबैले जुत्ता चाहिन्छ, सबको खाली खुट्टा छ. सो द्याट्स द एन्टरप्रेन्योर माइन्डसेट. इम्प्लोइको माइन्डसेट भयो भने चाहिँ उसले त्यो देख्दैन त्यो अपर्च्युनिटी, तर एन्टरप्रेन्योरको माइन्डसेटले he will see that opportunity. We will advise you and we will work together, but you will have to come up with the idea and then we will build on that. Okay, we will have discussions and we will build on that. Is it workable? If it is not workable, त्यो चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नु. तर यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई फेरि के भन्न चाहन्छु नि, even if we say it is not workable, if you really believe in it, don't give up. You go to someone else. Other people, you have to convince that this is a good business prospect. अब अर्को चाहिँ मैले यसमा देख्छु, म अमेरिकामा बसिरहेको हुनाले तपाईहरुको प्रडक्ट सर्भिसहरुलाई हामीले अमेरिकामा पनि मार्केटिङको लागि मद्दत गर्न सक्छौँ, सानो होस् ठुलो होस्. अमेरिकामा मार्केट गर्ने चाहिँ अलि गाह्रो कुरा हो है, तर बिकज वी लिभ देयर, we know how systems work, we have contacts at the various levels, and we can lobby for the US Nepalese export to USA. So त्यसमा चाहिँ we can work together. We can get the help of the US embassy here, and we can get help of the customs. So we can work that. So हुन त मार्केटलाई त्यहाँसम्म
पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, तर यदि पुगिहाल्ने मन लाग्यो भने पनि देयर इज अ वे। अब तपाईँहरू कुनै आइडिया लिएर आउनुहोस् होइन, हामी छलफल गरौँ। तर एउटा एन्टरप्रेन्योरको एउटा क्वालिटी के हो भने आफूलाई लागेको कुरामा यु सुडन्ट गिभ अप इजिली, यु सुड कन्सटेन्टली त्यसलाई चाहिँ पर्स्यु गरिराख्नुपर्छ। हुन त त्यसलाई अब नेगेटिभ सेन्समा जिद्दी गरेको ढेँडे ल्याँडे के भन्ला नि होइन, एक कुरा बुझ्दैन, एउटा कुरामा लागिरहन्छ पर्सिभरेन्स भएर त्यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो मेरो अहिले एकजना अमेरिकामा साथी छ, उहाँले चिन्नुहुन्छ, उहाँसँग कम्युनिकेट भएको छ रेमालजीसँग, सगुन भन्ने। उहाँ चाहिँ बिचरा लागिराख्नु भएको छ, 7-8 वर्ष भइसक्यो, म यसलाई सक्सेस गराउँछु सगुन भनेर। त उहाँ अस्ति यहाँ नेपालमा ठुलो हल्लाखल्ला पनि भएको थियो है, उहाँ लागिराख्नु भएको छ। हामीले पनि अलिअलि सपोर्ट गरेका छौँ, म पनि इनिसियल सिड इन्भेस्टर हो। कसैले चित्त बुझाउँछ भए पनि म यो गरी छाड्छु भन्ने त्यो सोसल नेटवर्क हो सगुन भन्ने। अस्ति पत्रिकामा चाहिँ यहाँ यो रविन्द्र मिश्रले पनि त्यसको बारेमा के बोलेको थियो, केपी पनि गएको थिए। त्यो मेरै साथी हो, मेरो रुममेट हो। तर उहाँ के भने लागिराख्नु भएको छ कि त्यो पैसा जेनेरेट नभए पनि यताउति खोजेर के गरेर यसलाई चाहिँ सक्सेस बनाउँछ भनेर लागिराख्नु छ। होपफुली बिकम सक्सेसफुल, आई विल अल्सो गेट रिटर्न अफ माई इन्भेस्टमेन्ट। अनि यसमा चाहिँ अर्को मैले के भन्नु खोजेँ भने तपाईँहरू त्यो जुन आइडिया लिएर आउनुहुन्छ, आइडिया लिएर आएपछि अलिकति हामीलाई पनि इन्सेन्टिभ हुने गरी अलिकति आफ्नो लगानी अथवा के छ स्किन इन द गेम भन्छ अङ्ग्रेजीमा। तपाईँहरूको पनि आफ्नो स्वार्थ भयो भने तपाईँहरू राम्रोसँग लाग्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूको स्वार्थ भएन, ल फलानाले चाहिँ भनेको उसले चाहिँ यति हजार चाहिँ सिड मनी दिन्छ भनेर चाहिँ त्यसै बिजनेसमा आउनु भने सिड मनी पाउनु गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरूको पनि आफ्नो कमिटमेन्ट, आफ्नो इन्भल्भमेन्ट, कन्ट्रिब्युसन हुनु जरुरी छ। लास्ट चाहिँ अब लेट्स वर्क टुगेदर। म त I'm ready to come back or work from there. I'm ready to work with you all. आजकलको इन्टरनेटको जमानामा लोकेसन डजन्ट म्याटर, यु क्यान वर्क फ्रम एनीवेयर। म यहाँ बसेर अमेरिकाको काम गर्न सक्छु, अमेरिकामा बसेर यहाँको काम गर्न सक्छु है। सो I'm in all for working together, making teams and generating ideas and making it successful. मेरो भनाइ त्यति हो।